गटला झाड़ू माँ भाटा जंगले माँ गोरे भी अमांडो एक नण क्या सोतांडो गोरे भी अमांडो एक नण क्या सोतांडो सिने जय सेवालाल. तो आज आपण जाते ना वो दाड इंदिरा गांधी ती फाइट करन आपण जाते कुछ तो करनो వెనుకబడిన జాతేన అంగలాయన सर्व कोशिश करन आज 98 एक जाते में एक IPS एक IAS एक पॉलिटिशियन बने ताणु लाया जो अपनो बंजारा गांधी रवींद्र नायक साहब आज अपन स्टुडियो में आमेले छे. तो और मुंडेती आपण कोनी क्वेश्चन्स तयार करमेले छा आणि वो क्वेश्चन्स आपण सारेती पूछेवाळ छा. तो सर जय सेवालाल. राम राम जय सेवालाल. तो सर क्वेश्चन काय सांगतो एसटी जाबितामध्ये गोरेवाळ्यान कानावणं अनुकेन आज स्वयं बाबूराव तेलम वेंकटराव ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ताणु पूछ गए सर वो विषय तो मैं मालूम है. तो वो ऊपर तुम्हारा कमेंट काय सर. सर्वप्रथम सारी गौर समाज ने मैं राम राम करतो हो. आज तमार स्टूडियो में जो गौरे जाते ऊपर काकड़ोती अपन जाते ने काढनो कनके कोनी शक्ति जो कोशिश करी छे और ऊपर तब मन भलाए छो तमें मैं धन्यवाद करूँ छूँ राम राम करूँ. सर्वप्रथम काई छकतो देशर में 7వ శతాబ్దం 7वी శతాబ్ది जना लक्की भूकिया होते लेन 18वी सदवी ताणु 18వ శతాబ్దం వరకు हाथीराम बावा लक्कीशा बंजारा दादा ठाकरू वड़तिया पृथ्वीराज चौहान असे VP नायक 3 होना मुख्यमंत्री अपन महाराष्ट्र और पछ सुधाकर नायक 1 होना मुख्यमंत्री KT राठौड़ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो प्रेसिडेंट वो तरीका थी तेलंगाना में अपने दी माटी 3 होना राज्यसभा MP और पछ मैं वो टाइम में मैं मंत्री भी MP भी SC ST कमीशन मेंबर भी वो तरीका थी महाराष्ट्र में MP 5 होना उत्तम राठौड़ 5 होना MP ये तरीका थी कर्नाटक में मंत्री वे और पछ जो डेवलपमेंट ग्वारेर जात कहीं छगतो ये कसन में क्यों रचगतो ग्वारेर जात जो को भारी कष्ट पड़े वाला जात ये इंदर कोई अवकाशम दतो वो सदुपयोगम करे सद्विनियोगम करे वाला जात फास्ट गा अभिवृद्धि दिशा न चाले वाला जात ये देखन ओरवलेनी वाळ्ळु ओर्चेनी जो लोग आपने में डिस्प्यूट घाले कोशिश भागम ई स्वयं बाबूराव तेल्ला वेंकटराव कर रहे जो कार्यक्रम लेकिन वो काई को कर रहे तो काई भेजा को काई चाहिए में काई वेर तो काई चाहिए वो काई कर सके नहीं कसन का तो देशर में अब हिंदुस्तान आज़ाद हो 1947 रांग अपन ब्रिटिश वाले जन आए 1867-60 में आए आन आपण जाते थी व्यापार कर कोशिश की दे तो अपन वालों ने साथ देने को नहीं क्या ब्रिटिश वाले ने हम तमें साथ दानी तम से दौर्जन्य करो कन के उन्होंने विभेदिंचे जना ब्रिटिश वाले कहीं की दे अपने का तो क्रिमिनल ट्राइब करके एक धब्बो लगा देने अपने पर एक मुद्रा लगा देने लगाता नहीं ना अपने जंगले में जाओ जो हनु अन्याय अत्याचार की दे वो टाइम पच फिर स्वतंत्र में आयो स्वतंत्र में आया जर पच देशर में 705 తెగలు షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ 705 మొత్తం देशर में अब 745 वेगी कसम बाद में कई लोगों ने ST की देश तो अपन राज्यांगम प्रकार 745 తెగలు ST का तो कहीं 4 क्राइटेरिया रहना ST बनने का तो SC बनने को तो एक SC बनने का तो ఒకటే अस्पृश्यता अनटचबिलिटी एक रतो वो कौन रहते SC वे जाओ हरिजन है SC आपन ST बनो कनक तो 4 क्राइटेरिया एक तो सेपरेट कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज लो लिटरेसी ऑफ परसेंटेज तरवात जनरल सोसाइटी एప్పుడైతే మన వాళ్ళు మనం కలుస్తామో అప్పుడు దే ఫీల్ షైనెస్ అంటే సిగ్గుపడతారన్నమాట जनरल सोसाइटी కలపడానికి అరే నేను ఈ కమ్యూనిటీ నేను ట్రైబు వాళ్ళు అప్పర్ కాస్ట్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుందన్నమాట ఇట్లా ఈ క్రైటీరియా ఉన్నవాళ్ళు షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ సో మనం ఈ క్రైటీరియాస్ అన్నీ
మనకున్నాయి. మనకు ఉండబట్టే మనము ఆంధ్రప్రదేశ్, తర్వాత ఒడిస్సా, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్, జార్ఖండ్, తర్వాత ఇక్కడ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్గా ఉన్నాం. కర్ణాటక, హిమాచల్, ఢిల్లీలో షెడ్యూల్ కాస్ట్లో ఉన్నాం. ఇది రాజ్యాంగబద్ధంగా జరిగింది 1956లో. ఆ టైంలో 1956కి పూర్వం మనం తెలంగాణలో నిజాం టైంలో మనం ట్రైబ్స్గా, అతని రికార్డ్స్లో కూడా మనం ట్రైబ్సే. కానీ దురదృష్టం ఏమైందంటే 1956 జన భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాలు ఒకటైనప్పుడు మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ వాళ్ళు, అప్పుడు ఆంధ్ర స్టేట్ ఉండే, తర్వాత నిజాం స్టేట్ వాళ్ళ మనం ఈ భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాలు అంటే తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు ఒక రాష్ట్రం, మరాఠీ మాట్లాడేవాళ్ళు ఒక రాష్ట్రం, కన్నడ మాట్లాడేవాళ్ళు ఒక రాష్ట్రం. ఆ సమయంలో మనం ఆంధ్ర తెలంగాణ మనం కలిసినప్పుడు ఆ రెఫరెన్స్ ఆ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ వాళ్ళే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్గా ఉండిపోయినారు. తెలంగాణది అందులో ఎంట్రీ కాలే గిరిజనులుగా. ఆ ఎంట్రీ కానందుకు మనకు 1956 నుంచి 76 వరకు మనకు ఎంతో నష్టం జరిగింది. ఆ సమయంలో కూడా మనం ఆంధ్ర రీజను, ఒరిస్సా, బీహార్, జార్ఖండ్, వెస్ట్ బెంగాల్లో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, కర్ణాటక, హిమాచల్, ఢిల్లీలో షెడ్యూల్ కాస్ట్. అయితే తెలంగాణ అప్పుడు అందులో రాలే లిస్టులో. మరి ఒకటే రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంక్లూడింగ్ తెలంగాణ. తెలంగాణలో ఆంధ్ర రీజన్లో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, తెలంగాణలో కాదు కదా. ఈ కాయ कसन वहार कनके जना 68 हैदराबाद आया जना वो काय मेडिकल सीट मालिक हो जना और ऊपर मूवमेंट बिल्डअप की दो कई लोग भी कोशिश की थे वो मार नायकत्व में अपन 1976 में 108 ऑफ 1976 पार्लियामेंट अमेंडमेंट ऑर्डर विद इन द स्टेट ऑफ रिमूवल ऑफ एरिया रिस्ट्रिक्शन विद इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जना बच्चा आपण भी शेड्यूल ट्राइब వేగేజకు అది అన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్గా కేంద్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్నది, తీర్మానం చేసింది, ప్రెసిడెంట్ కాన్సెంట్ ఇచ్చినాడు, పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ అయింది, నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినారు, తర్వాత జీవో ఇచ్చినారు. ఇవన్నీ సజావుగా లా ప్రకారం లీగల్గా మనం షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అయినాం. అయితే ఈ तो काय वो ये अपना आदिलाबाद में थोड़े से लोग 4 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ गुंडिया एक जो को मुलुगु एंड खम्बा में 6 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कोया 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में गुंडिया ये 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 इंदर जनाभा 1.1.5 आवड़ जनाभा 8.8 आपण ट्राइब हाँ परसेंटेज आपण ट्राइबल लिस्ट में आयकोनी जरा 1.5-2% है जरा इधर 1 दीज MLA वो ज़्यादा भी नहीं आपण कन्ना ST में आया को अब 12 MLA दी MP वेरे अपन तो ये मतलब कहें तो टोटल जनाभा ऊपर रिजर्वेशन बढ़ा टोटल जनाभा ऊपर बजट बढ़ा ये एक ही हक एक खैर इच्छे लेकिन దురదృష్టవశాత్తు కాయకతో ఈ గోల్డ్ కోయ వాళ్ళు పాపం ఉందని అమాయకులు వాళ్ళు మంచోళ్ళు ఉదయం వాళ్ళ తప్పు చేయి కానీ ఆ గోల్డ్ ప్రాంతాల్లో కోయ ప్రాంతాల్లో ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి నాన్ ట్రైబల్స్ గిరిజనేతరులు కూడువో ఒక 170 ల్యాండ్స్ से उधर आते हैं गिरिजनेतरुల చేతులు आते हैं ఒక आवाज मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट से गिरिजनेतरुలు करा वो तो मोटी मोटी आची जाबे सदा वो गिरिजनेतरुలు बोगस सर्टिफिकेट लेन करा कॉन्ट्रैक्ट उधर मళ్ళీ मनी लेंडिंग होस करे से धंधो होस करे जरा उधर ये आपण ग्वार माटी पूछे लाग गया अरे गिरिजन हक तम कूल हो चला जरा वो गिरिजनेतरुలు काय किदे ये लमड़वाड़ा हनु आपने पूछा के वो कोया गुंडिया तो काय पूछे नहीं वो अमायकुल वो उधर काय भी करे वसकन के लमड़वाड़ियार ऊपर इधर एगेस्ताने लमड़वाड़िया तुम्हारे से खा जा रहे के ये मिस्चीव कर रहे सब धोखा कर रहे से लमड़वाड़ कहीं खा रहे लमड़वाड़ यार संख्या परंगा बजट आ रहे संख्या परंगा रिजर्वेशन आ रहे आज हमारे कम वे गए हमारे MLA 8 रहना 9 MLA रहना 12 में 3 वो रहना लेकिन आज 7 MLA हो 5 गौर माटी है 5 गौर माटी है तो ये विधा वेरे तभी चलो अपने वहाँ जाहिर छे अपने MLA बात करी अपने सौकर्याल मळतो उधर उपयोगिंचला कनके ग्वार जको आज ग्वार परिस्थिति कई है बंजारालू उधर कुड़ी सहायम करो तो वो न भूले नहीं वो न फॉलो करे वाला जात तो ये जाते न ये कोया गोडियार वच्चा झगड़ो कराता ने
इधर दूर करदा तो वो मजा थी वो जमीन दूर करो उधर जमीन ले ले कॉन्ट्रैक्ट ले ले उधर जॉब ले ले से ले ले तो ये मुख्य उद्देश्य में थी वो कान्स्पिरेसी कारण तेरला वेंकटराव अंड अपने बाबूराव अपने पर उसी को लपड़ा તો એ હવે સર એમાં કાંઈ શકો તો હવે જેના બીઆરએસ પાર્ટી હેમાં એ લડાઈ સ્ટાર્ટ हुई गोरेरन गोंडियार तो जना काय काय करतो केसीआर येन उशिगोल पण अन गोंडियान गोरेरन झगडो करारो सर हनुकेन जना के अब काय केरेज करतो रेवंत रेड्डी ప్రభుత్వం కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కరారోజ్ के पण वो दाड स्वयं बाबूराव बीजेपी पार्टी मारा तो बीजेपी पार्टी ती डायरेक्ट नरेंद्र मोदी कंजान होती ती नरेंद्र मोदी प्रेमी में थी इसे करोच के तो एमा कुणस पार्टी हाथ वेणु के तमे लाग रही आता गौरबाटीने हाथ जोड़न कुछ गौरबाटी जरा समझो गौरबाटी समझे कल तो आचो रचे समझे नहीं लेकिन नायक माने नहीं है वो जो अब कोई जाते चलावणो को तो भी विमानम चलावणो को तो भी मोटर चलावणो को तो भी एक परफेक्ट ड्राइवर रहना तो जाते चलाने भी एक लीडर रहना ये लीडर ने ओळखे ज नहीं है मच्छू होता लड़े रेडी विथ ऑल आर्म्स एंड डोमिनेशन लेकिन गौर माने ज नहीं कहीं करा गौर ने समझे ज नहीं जेर गाली आता है अब आज बंजारा हिल्स का तो बंजारा पड़ाव घाले होता है सेवालाल कई धन रो होता है अपनवाड़ भी होता रेताड़ी व्यापारम की दे लोगों ने हेल्प की दे शे की दे और सेवालाल ने 300 एकड़ जमीन भी दी ने सेवालाल ने रिसीव करे ने आपने रिसीव करे ने निजाम नवाब बंजारा दरवाज़ा बांधो गोलकुंडा पर है इससे अच्छा हिस्टरी तो ये बंजारा ने आता अपना निवास स्थान बंजारा हिल तो वो पर अपन काई के केसीआर ने हम बंजारा हिल हमारे नामे थी हम बंजारा भवन बांधा था जमीनदार अत्ता असल झगड़ो पंचायती स्टार्ट भी जगो बापड़ा गुंडिया कन्ने आदिवासी भवन पूछे को नहीं तो बंजारा हिल पर पूछे जगो अपन तो आपने दिनों काहे को रो रहा था 1 एकड़ को आधे कर दिनों रो मर और जाते ना दे दिनों 500 एकड़ अब फ्री दे दिनों नॉमिनल रेट पर आपने ना आधो एकड़ 1 एकड़ देना और आपन ला रहे आदिवासी भवन के दाने पाकती माँ जैसे कि फाउंडेशन गाल देना कहते यार मतलब काहे कहते लंबड़िया गुंडिया लड़ू करनो करके केसीआर घालो जो पुनादी बंजारा हिल पर आज ओरो ई रिजल्ट नंबर 1 और केसीआर सीएम रहना ये गुंडिया आतानी से पूछे हो ना सार हमारे से ग्वार खा जा रहे थे हमें हनु कर रहे करके देना अरे हनु गया कूँ कर तुम एक मीटिंग घालो करके उन्होंने पैसा दे देना वो बस से हैदराबाद आता मीटिंग घालन वो से अपने वो जो भांडे और बचा अपने वाले थोड़े से ये जान के कहाँ सार तो उधर पालती मीटिंग घाला दे हम कहीं करा हमें नहीं हमारे जात भाड़ करना तभी ले लो पीछा तभी घालो करके इंदु पालती घाला हानु घालाता ने लोग दो ही जाते में टेंशन घाल वो लड़ाई आज थोड़ा चल रही जना दी आदमी एक आदमी मर गो और एक आदमी जो हाथ टांग टूट गए वो झगड़े में तो वो टाइम में भी हम के वो टाइम में भी कोर्ट एन गए तो कोर्ट हो ना ये पार्लियामेंटरी इश्यूज है पार्लियामेंट देखे छे ना हम इंटरफेयर वानी करके दिने जते सब साइड में हो फिर अब ये इश्यू आया जना अब कहीं करे छे घालो जो पुल्ला केसीआर टीआरएस पार्टी मैं 12 శాతం రిజర్వేషన్ దూచు లంబాడి తాండాలను మెరిపిస్తా లంబాడోళ్ళను బలవంతులు చేస్తా కనుక कतरा कोई पब्लिक स्पीच केसीआर बंजारा भवन फाउंडेशन घालो जना तो न बंजारा तांडाలను మెరిపించో न बंजारा बलवंतुल्ని कीधो न अपने 12 శాతం रिजर्वेशन दिनो उल्टो गुंडिया को यार न बड़ा पंचायती घाला आपने जो बजट आयो केसीआर टाइम में बजट कतरा टोटल बजट स्टेट ऐसा कहते तेलंगाना लाया मैं भी छेती आम छूँ मैं भी राजीनामा की एमपी ने मैं भी पार्लियामेंट में मज बोलो छू केसीआर बोलो को नहीं तेलंगाना आवश्यकता एंतुकने वह बोलो केसीआर को नहीं बोलो एक दाड़ भी को नहीं बोलो केसीआर वह बोलो राजीनामा की तो भी हमारा नाम कती है नहीं कैसे कहते अपने वाला अपने ओळखे तो दूसरों कसं ओळखे पॉइंट तो वूज एसटी लिस्ट में कुणी दूसरो लाया आपण जाते ना आज कतरा उच्च पार्टी और ना और तोका रो तो तोका छे जेरगाली ग्वार माटी तो खैर कोई बात छे लेकिन जो हनु केसीआर जो जना आपण पुला घालता ने आपने आया वाला बजट टोटल बजट कतरा 10 साल में केसीआर टाइम में 15 లక్షల కోట్లు అసెంబ్లీ అప్రూవ్ की
15 లక్షల కోట్లు, అప్పు 7 లక్షల కోట్లు, మొత్తం కదరా 25,000 కోట్లు. 7, 18, 25 లక్షల కోట్లు బడ్జెట్. और मैं 10% ट्राइबेन कतरा होना 2,50,000 కోట్లు. लेकिन 50,000 కోట్లు से खर्चा को की दो 2 లక్షల కోట్లు से मिशन कमीशन भगीरथ काकि त्या गाल दिनो तारो ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಗಾಲ್ ದಿನೋ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾಳೇಶ್ವರಮ ಗಾಲ್ ದಿನೋ आणि से लूट लीधो, से डाइवर्ट करना आपने कहीं बड़ो पड़े. ग्राम पंचायती की दो, हाँ कहीं की दो ग्राम पंचायती ठाली ग्राम पंचायती वहाँ बजट चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, ठाली ग्राम पंचायती. हम कहीं क्या होना रेवेन्यू गिरिजना तांडा पंचायती करके रेवेन्यू गिरिजना तांडा पंचायती करो तो आर्टिकल 275(1) ప్రకారం కేంద్రం నిధులు ఇస్తుంది. కేంద్రం నిధులుదా అని అతను నిధులు ఆवे वो నిధులు చేయి కాయించి ठाली दे देना देता नहीं अपने वाले को भारी मौसम करन चलोगो आखिरी पर अपने लड़ाई घालन चलोगो ఎవరో యాక్చువల్ పునాది వేసింది కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. సార్ కేసీఆర్ ఇదొకటి సార్. తర్వాత మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారి పేరు చెప్పారు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి దీంట్లో ఏం సంబంధం అండి? ఆ తెరలం వెంకట్రావు, తెరలమా తెరలేనో ఆ వెంకట్రావు బీఆర్ఎస్లో గెలిచాడు. ఇంకా ఆయన ఇంకా నేను బీఆర్ఎస్ అంటున్నాడు, ఇంకా కాంగ్రెస్లో లేడు ఆయన. ఏదో టెక్నికల్ పాయింట్ అని చెప్పేసి ఏదో అంటున్నారు, కాంగ్రెస్లో చేరిన అంటున్నారు. కానీ నేను చెప్తున్నా ఇదే బాబురావు నిన్నటి దాకా బీజేపీలో ఉంటే మళ్ళీ ఇల్లు వచ్చినాడు. అయితే వాళ్ళు చేసిన దానికి ఇది ఆల్రెడీ కేసీఆర్ అప్పటి నుంచే నడుస్తుంది అది. ఇక్కడ దీంట్లో అసలు రేవంత్ రెడ్డి గారికి తెలియదు ఇది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎటువంటి పని చేయరు. ఎందుకు చేయరంటే రేవంత్ రెడ్డి మామగారు అయినటువంటి జయపాల్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారికి ఆ రోజుల్లో నేను ఈ మూమెంట్ నడిపిస్తున్నప్పుడు ఇందిరాగాంధీ వెంబడి పడి ఇది మాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు జయపాల్ రెడ్డి గారి మధ్యలో మరి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారిని పట్టుకొని ఇది చేయాలా, మీ రీజన్లో షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా చేయాలని చెప్పిన వ్యక్తి వాళ్ళ అల్లుడే రేవంత్ రెడ్డి. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ చేసింది, కాంగ్రెస్ తీసామని చెప్పడం అనేది అది చాలా శుద్ధ తప్పు. అది చేయడానికి వీలు లేదు, చేయరు అనేది నమ్మకం నాకుంది, చేయరు కూడా. కానీ దీన్ని ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కొంతమంది మనలో కూడా తెలియని వాళ్ళు, తెలిసి తెలియని వాళ్ళు కూడా హాఫ్ నాలెడ్జ్తో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడవద్దు. దీంతో అయ్యేది ఏమీ లేదు. ఇది పార్లమెంట్ యాక్ట్. ఇది దేశంలో 745 తెగలు, ఆదివాసులు, ఆదిమ జాతులు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, వీటన్నిటినీ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అంటారు, గిరిజనులు అంటారు. ఇందులో ఏజెన్సీ ఒకటి, ఇది వేరని, మైదాన ప్రాంతం వేరనేది ఇది చాలా తప్పు. దీన్ని అనవసరంగా ఈ మాధ్యమాలు ఈ పేపర్లు కూడా లంబడోళ్ళకి వ్యతిరేకమే, ఈ మాధ్యమాలు కూడా లంబడోళ్ళకి వ్యతిరేకమే. ఎందుకంటే లంబడోళ్ళు హుషారు, ప్రతి ఓడు మాట్లాడతాడు, మాకు అన్యాయం అని అంటాడు, కష్టపడి పనిచేస్తాడని చెప్పి పేపర్ వాళ్లకు మన మీద కోపం. ఎందుకు కోపం అంటే మనం బాగా బాగుపడుతున్నాం. ఏం బాగుపడుతున్నామండి? బాగుపడేది 1% ఈ రిజర్వేషన్ వల్ల. 95-99% లంబాడీలు అట్లే ఉన్నారు తాండాలలో. ఈరోజు కూడా వాళ్ళకి సరైన మంచినీటి వసతులు లేవు, పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా లేవు. తాండా పంచాయతీలు చేసిన కేసీఆర్ ఒక తాండా పంచాయతీకి ఒక బిల్డింగ్ లేదు, ఒక కుర్చీ లేదు, ఒక టేబుల్ లేదు. ఉందా? 6,000 స్కూళ్ళు ఉండే తాండాలలో, గూడాలలో అన్నీ కేసీఆర్ క్లోజ్ చేసేసినాడు. అవన్నీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు రాగానే నేను ఇవన్నీ ఓపెన్ చేస్తున్నానని ఒక్కొక్కటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారితో మనల్ని తీసేయాలనే పరిస్థితిలో ఆయన ఎందుకు అంటాడు? ఆయనే అన్నాడు పబ్లిక్లో, లంబాడీలు ఈసారి కాంగ్రెస్కు వన్ సైడ్ ఓటేసినందుకే మేము గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినాము, ఇందిరా ప్రజాపాలన ఫామ్ చేసిన ఆయన వారే ఒప్పుకున్నారు, వారు చెప్పినారు పబ్లిక్లో. అలాంటప్పుడు చెప్పినారు. అదే కేటీఆర్ ఓడిపోయిన కేటీఆర్ ఏమన్నాడు? ఈసారి లంబడోళ్ళు మాకు ఓటు వేయనందుకు మేము ఓడిపోయినామన్నాడు. ఇది పబ్లిక్ మీటింగ్. అటువంటిప్పుడు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నంత వరకు మనల్ని ఎవరు టచ్ చేయరు, ఆ తర్వాత కూడా ఎవరు టచ్ చేయరు. ఎట్లా టచ్ చేస్తారో మేము చూస్తాం, మేము కూడా ఉన్నాం కదా. అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన స్వయం బాబురావు కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు సార్, ఇంకా నిన్నగాక మొన్న వచ్చినా ఉన్నాడు కదా. ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు ఈ ఇష్యూ ఆయన సుప్రీంకోర్టు వరకు తీసుకెళ్లే వరకు ఈయన ఎట్లా చూస్తున్నాడు? ఈయనకు తెలిసే ఎవరికి తెలియదు. ఆల్రెడీ 10 ఏళ్ల కింద కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడే వేసింది అదే కేసు. అది దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ నోటీస్ ఇచ్చి మళ్ళీ దానికి ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఉంది, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది, దానికి ఏ విధమైన రిజల్ట్? దీని మీద నిన్ననే మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని, మన ఎమ్మెల్యేలు, మన గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు రామచంద్ర నాయక్ గారు, డాక్టర్ మురళీ నాయక్ గారు, రామదాస్ నాయక్ గారు, బాలు నాయక్ గారు, ఎంపీ బలరాం నాయక్ గారు, డిప్యూటీ స్పీకర్ రామచంద్ర నాయక్,
మేమంతా నిన్న పోయి ముఖ్యమంత్రిని కలిసి ఈ విషయాన్ని వారికి ముందుకు తీసుకొచ్చినా వారు ముందే చెప్పినారు, మిమ్మల్ని ఎవరు కోర్టు నుంచి వచ్చిన దానికి జవాబు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, ప్రాపర్ జవాబు ఇస్తుంది. అది గవర్నమెంట్కు నోటీస్ పంపించింది సుప్రీంకోర్టు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. దానికి జవాబు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. ఇంకా మనకి ఏదైనా అడిషనల్ ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని మనం ఇవ్వడానికి మరి ఇక్కడ చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నారు, ఇక్కడ లా డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, వాళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడతాం. కానీ ఈ జాతుల్ని తెగల్ని ఈ ఎస్టీలుగా గుర్తించడం ఇది కేవలం పార్లమెంటు పరిధిలో విషయమే. ఇప్పుడు రేపు పార్లమెంట్ సార్, ఇప్పుడు పార్లమెంట్కి సుప్రీంకోర్టు నోటీస్ పంపించింది. ఒకవేళ పార్లమెంటు సరే వీళ్ళని తీసేయండి అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంది? వాళ్ళ ఇప్పుడు ఈ స్వయం బాబురావు పార్లమెంట్ వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? నోటీసు పార్లమెంట్కి పంపించాలి. గవర్నమెంట్ని అడిగింది, మా దగ్గర ఇగో ఇది ఈ యొక్క కంప్లైంట్ వచ్చింది, మీరు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీరు ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకు కూడా నోటీస్ పంపిస్తారు. అట్లా అనుకుంటే స్వయం బాబురావు రాజగోండు ట్రైబ్ కానే కాదు, అది మీరు ఇవ్వండి, మీకు కూడా నోటీస్, వాళ్ళకు కూడా నోటీస్ పంపిస్తారు. సమస్య అది కాదు. ఇది పరిధి ఎవరిది? పరిధి పార్లమెంటుది. పార్లమెంటుకు కోర్టు అన్ని విషయాల్ని చక్కగా చూసి చేసి వాళ్ళు దాని మీద నిర్ణయం ఉంటుంది తప్ప వారి నిర్ణయం తీసుకునేది కూడా ఎంతవరకు పార్లమెంట్ చట్టం ఉందో దాంట్లో మనకి ఎలాంటి నష్టం జరగదు అనేది మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రామిస్ చేసినారు. సో ఈ విషయంలో మన వాళ్ళు ప్యానిక్ అయ్యే అవసరం లేదు. దీని మీద బాధపడి భయపడి ఏదో ఏమి జరగదు. కానీ వీళ్ళు దుష్ప్రచారం చేసేవాళ్ళు. ఎక్కడైతే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో నిజమైన గిరిజనులకు అన్యాయం జరుగుతుందో దాని గురించి మనం కూడా కొట్లాడాలి. వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగితే గోడుకోళ్ళకి అన్యాయం జరిగితే మనం అడుగుదాం. కానీ మనకే అన్యాయం చేస్తున్నారు కదా సార్ వాళ్ళు ఇలాంటి గలం ఢిల్లీ వరకు తీసుకెళ్ళినప్పుడే కదా మనకు ఇలాంటి మనకు వాళ్ళతో భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. కీలు బొమ్మలు వాళ్ళను ఆడిస్తున్నారు. ఆడిచ్చే వాళ్ళ భరతం పట్టాలి, అది చేయాలి మనం. కానీ ఎంతసేపు స్వయం బాబురావుకి అంత దమ్ము ధైర్యం లేదు. స్వయం బాబురావు నడిపించేది వేరేవాడు. అక్కడ లోకల్గా ఎవరైతే మన ఆస్తుల్ని కాజేస్తున్నారో, గిరిజనుల ఆస్తుల్ని కాజేస్తున్నారో, గిరిజనుల కాంట్రాక్టులను కాజేస్తున్నారో, గిరిజనుల యొక్క పెద్ద పెద్ద మరి మినరల్స్ ఏవైతే అక్కడ లభిస్తాయో వాటిని ఎక్స్ప్లాయిట్ ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎగేస్తున్నారు. వాళ్ళని చూడ, అది ఈరోజు కాదు, కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడే చేసినారు. కేసీఆర్ ఎన్నోసార్లు చెప్పినాం దీని మీద చర్య తీసుకోమని. దీన్ని మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారికి కాంగ్రెస్కి ఆపాదించవద్దు. ఈ మనల్ని ఎస్టీలుగా గుర్తించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, మనకు ఇప్పుడు సీట్లు ఇచ్చింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇప్పుడు మనకు లభించే 6 గ్యారెంటీలు ఉన్నాయి. ఫ్రీ బస్సు 90% మంది మన లంబడోళ్ళు దీని మీద ఉపయోగించుకుంటున్నారు. సన్న బియ్యం 90% లంబడోళ్ళకి సన్న బియ్యం దొరుకుతుంది. ఈరోజు ఫ్రీ కరెంటు లంబడోళ్ళు 90% లంబడోళ్ళకి ఇది లభిస్తుంది, ఛాన్స్ లభిస్తుంది. ఈ రకంగా గ్యాస్ కనెక్షన్స్ లంబడోళ్ళకి ఎక్కువ లభిస్తుంది. అంటే లంబడోళ్ళకి మీన్స్ పేదోళ్ళు కాబట్టి. సో పేదరికం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి లంబాడీలకు గిరిజనులకు ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి దీని నుంచి దృష్టి మళ్లించడానికి కాంగ్రెస్ని బ్లేమ్ చేయడానికి, ఇప్పుడు చక్కగా పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డిని బద్నాం చేయడానికి, బ్లేమ్ చేయడానికి ఆడేటువంటి నాటకం ఇది. ఈ విషయంలో మేము రేవంత్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడినాము. సో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నంత వరకు వారి నాయకత్వం పటిష్టంగా ఉండి మన యొక్క ఇంకా మనకు రావాల్సిన బడ్జెట్ ఆర్టికల్ 275(1) ప్రకారం మనకు బడ్జెట్ వస్తుంది కేంద్రం నుంచి. దాన్ని ఇక్కడ గిరిజన గ్రామ పంచాయతీగా ట్రీట్ చేసి ప్రపోజల్ పంపిస్తే అక్కడి నుంచి డబ్బు వస్తుంది. 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ ఒక్క ప్రపోజల్ కూడా పంపించలే కేంద్రానికి. తర్వాత మనకు కేటాయించిన డబ్బు 10% డబ్బును కూడా ఖర్చు చేయాలి. ఈరోజు ఆ 10% డబ్బులు కూడా ఖర్చు చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఉంది. అదే రకంగా అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్, ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ను లాక్కున్నాడు కేసీఆర్. అదేవిధంగా మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు పోడు భూముల పట్టాలు ఇస్తే ఆ పట్టాలని కూడా లాక్కున్నారు కేసీఆర్ సమయంలో. ఆ పట్టాలని కూడా రెస్టోర్ చేసినాము. సో ఈ విధంగా అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. దీని మీద ప్యానిక్ కాకుండా మీరు కేవలం వెంకట్రావు ఏదో చెప్తున్నాడు, తర్వాత స్వయం బాబురావు ఏదో చెప్తున్నాడు అనేది దే ఆర్ స్మాల్ థింగ్స్. దాంతో అయ్యేది ఏమీ లేదు. వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ పూట గడవడానికి చేస్తుండొచ్చు, కానీ వాళ్ళ వెనక నడిపించే శక్తులు వేయడం మనం జాగ్రత్త ఉండాలి. ఆ శక్తులను తరిమి కొట్టడానికి మన జాతిలో కూడా ఒక లీడర్, అంటే అలాంటి లీడర్, పవర్ఫుల్ లీడర్ ఉండాలి కదా సార్. ఇప్పుడు ఆ లీడర్ ఇప్పుడు మన జాతిలో మీకు తెలుసు, నాకంటే మీరు గొప్పవాళ్ళు తెలుసు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు మన జాతిలో లీడర్సే ఉంటారు. ఎందుకంటే నాయక్ కుటుంబమే మన కుటుంబం. ఇప్పుడు సో అలాంటి లీడర్స్ మన జాతిలో ఎందుకు లేరు? మనది
మనదేమో పౌరుషమున్న జాతి. పౌరుషమున్న జాతి. మన సంస్కృతి వేరు, మన భాష వేరు, మన మన యొక్క సంస్కృతి, భాష, మన ట్రెడిషన్ అంతా వేరు. కాబట్టి మనం ఆ యొక్క మరి ఉన్నటువంటి యొక్క దీంట్లో మనం ఎవరి మాట వినం, అది తత్వం. అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చేశారు, తాండాలో పంచమ రామ్, ఐదుగురు అన్నారు, ఒక్కరిని అనలే. సో ఆ పంచులను తయారు చేసుకోవాలా, ఆ పంచు నుంచి ఒకరిని ఎన్నుకోవాలా తాండాల్లో. అదే రకంగా మండలంలో ఎన్నుకోవాలి ఒక మంచి లీడర్ను, అదే రకంగా జిల్లాలో ఎన్నుకోవాలా, అదే రకంగా రాష్ట్రంలో ఎన్నుకోవాలా. రాష్ట్రంలో మనం ఎన్నుకున్నాం కదా, మన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, ఎంపీలు ఉన్నారు, వాళ్ళే మనకు లీడర్లు. వాళ్ళని కూడా సమయం చెప్పాలి, వాళ్ళతో కోఆపరేషన్ కూడా తీసుకోవాలా. ఈసారి మనకు మంచి వ్యక్తులు ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీగా వచ్చినారు, చెప్తే వినేవాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా. ఇప్పుడు వాళ్లకు సీఎం గారికి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి, మనందరికీ మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. సీఎం కూడా మన మాట వింటున్నాడు. కాబట్టి మనకు జరిగే అన్యాయం ఏదైనా ఉంటే వారికి చెప్పుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ స్టేట్ అవే ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారు చేయిస్తున్నారు, ఇంకెవరో చేయిస్తున్నారు అనేది ఇది చాలా శుద్ధ తప్పు. దీన్ని నేను ఖండిస్తున్నా. నేను నాకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్, నేను 1968 నుంచి మొదలు పెడితే అంటే 57 సంవత్సరాలు నా ఎక్స్పీరియన్స్ స్టూడెంట్గా. నా ఎక్స్పీరియన్స్లో దీని ప్రకారం చెప్తున్నా, లంబాడీలను ఎవరు టచ్ చేయలేడు. నేను హెచ్చరిస్తున్నా, బిడ్డ ఎవడైనా లంబాడీల మీద కన్నెర్ర చేస్తే వాళ్ళని మేము చూసుకుంటాము. మాకు కూడా ఆ తాకత్ ఉంది. ప్రభుత్వాలను తీసుకొచ్చే తాకత్ ఉంది, ప్రభుత్వాలను పడగొట్టే తాకత్ ఉంది. నిన్నగాక మొన్న టీఆర్ఎస్ని కూడా పడగొట్టినాం. ఎస్, ఈసారి మాకు సహాయం చేసిన ఇందిరాగాంధీ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, మాకు తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియమ్మ పార్టీ, అదేవిధంగా మా గురించి ప్రతిసారి లంబాడీలకు ఏదో చేయాలనే తపన ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా మనకు నష్టం జరగదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు నీడనిచ్చింది, అవకాశం ఇచ్చింది. దీంట్లో మనం బాగుపడుతున్నాం. ఈరోజు 4-5 డిపార్ట్మెంట్స్కి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ మన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు. అది ఎప్పుడు జరగలే. సో కాబట్టి మనం లంబాడీలు జాగ్రత్త ఉండాలని. అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు అండగా ఉండే అంటున్నారు, తప్పు లేదు. కానీ ఇందుట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరే అన్నారు వేదిక మీద, రేవంత్ రెడ్డి నాకు వన్ సైడ్ లంబడోళ్ళ ఓట్లు వచ్చినందుకే నేను అధికారంలోకి వచ్చాను అని మీరే అన్నారు. ఇగో అది ఆల్రెడీ వీడియో క్లిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అదే ప్రభుత్వము బంజారా భూములను లాక్కోవడము, లేకుంటే బంజారా వాళ్ళ నాయకులను ఉన్నత పదవి ఇవ్వకపోవడము జరుగుతుంది. దీని మీద మన ఉద్యమ నాయకులు ఫైట్ కూడా చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు దాకా మన వాళ్ళను ఎలాంటి ఒక ఉన్నత పదవి ఇవ్వలేదు. దాని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి సార్? ఉన్నత పదవి ఏముంది మనకు? మన భూములను ఎవరు లాక్కున్నారు, ఎవరు లాక్కోలేదు. ఎక్కడ లగచర్ల మీరు చూశారు కదా సార్, లగచర్ల లాక్కోలేదు. లగచర్ల ఇష్యూని పొలిటికైజ్ చేసినారు ఎవరు? టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు. లగచర్లది 2 తాండాలే, ఎంబడి ఉన్నది ఇంకా 6 ఊళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ 6 ఊళ్ళ వాళ్ళను వదిలేసి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఆ 2 తాండా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్ప్లైట్ చేసినారు. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ తెలియకుండా ఈరోజు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ప్రతి ఎకరానికి వాళ్ళు కావాలంత రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చినారు, ఇతర ఫెసిలిటీస్ కల్పించినారు. చాలా బాగుంది అక్కడ. అది కేవలం బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుట్రతో రేవంత్ రెడ్డిని బద్నాం చేయడానికి చేసిన పని తప్ప అక్కడ లంబాడీలను ఎవరు ఏమనలేదు. లంబాడీలు కేవలం 2 తాండాలే. లంబాడీలది 20% ఇష్యూ, 80% అదర్సు. వాళ్ళు ఎక్కడ పోయినారు? 80% మంది లంబాడీలు ఎందుకు వచ్చినారు బయటికి లగచర్లలో? ఇది నేను వాళ్ళని అడుగుతున్నా. 20% ఓన్లీ లంబాడీ ఇష్యూ దే, 80% అదర్స్. 80% ఏమో వదిలేసినారు, ఈ 20% వాళ్ళని పట్టుకుపోయినారు ఢిల్లీకి. సో ఇది కావాలని కుట్రపూరితంగా రాజకీయం చేసినారు. కాబట్టి దీనికి ప్యానిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ పార్టీ, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అని కాదు, బీఆర్ఎస్ అని కాదు, బీజేపీ అని కాదు, ఏ పార్టీ గెలవాలన్నా ఫస్ట్ మన లంబాడీ ఓట్లతోనే అధికారంలోకి వస్తారు. అది మీకు కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే అధిక సంఖ్యలో ఉన్న పాపులేషన్ మనదే. కేవలం ఒక జాతి ఓట్లతో అంటే అధికంగా అన్ని జాతులు వేస్తారు. ఈసారి ఒక సైడు లంబాడీలంతా అన్యాయం జరిగింది. మాకు 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాకు బడ్జెట్ ఖర్చు చేయలేదు, 2,50,000 కోట్లు నిధుల్ని దుర్వినియోగం చేసినాడు, మాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు, మాకు వేరే కొత్త స్కీమ్స్ పెట్టలేదు, మా ఐటీడీఏలు క్లోజ్ చేసినాడు, మా మాడాలు క్లోజ్ చేసినారు, మా జీసీసీ క్లోజ్ అయింది, మా ట్రైకార్ క్లోజ్ అయిపోయింది, మా ట్రిప్కో క్లోజ్ అయిపోయింది, మా ట్రిమ్కో క్లోజ్ అయిపోయింది అని లంబాడీలంతా మేల్కొని ఈ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చినారు. సరే, ఇప్పుడు మనము వేరే పార్టీలో మన వాళ్లకు పదవులు రాలేదనో లేదా వాళ్ళ కింద మనము ఓట్లతోనే వాళ్ళని గెలిపించడము జరగకుండా
ఒకవేళ ఇలాంటి ఇష్యూస్తో మనం బయటపడాలి, లేకుంటే మన జాతిలో ఉన్న కొందరు నాయకులు ఏంటంటే అధికారంలో ఉన్న నాయకులు ఏ పార్టీ అయినా కానీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మన జాతికి ఏ అన్యాయం జరిగినా వాళ్ళు ముందుకు రారు, నోరిప్పరు. అంటే దానికి ఇప్పుడు రీజన్ ఏంటి సార్? ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ కరుసు. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మహారాష్ట్రకు 4 సార్లు లంబాడీలు ముఖ్యమంత్రులు అయినారు. 2 ముఖ్యమంత్రులు, వసంతరావు ఫూల్సింగ్ నాయక్ 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ టైంలో, సుధాకర్ నాయక్ ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ టైంలో. కర్ణాటకలో కేటీ రాఠోడ్ కర్ణాటక పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అయినాడు. ఎల్ఆర్ నాయక్ రాజ్యసభ మెంబర్ అయినాడు. కర్ణాటకలో 3 మంత్రులు అయినారు అక్కడ స్టేట్లో. అదే రకంగా తెలంగాణలో బలరాం నాయక్ ఎంపీ అయి మంత్రి అయినాడు కాంగ్రెస్ టైంలో. అదే రకంగా నేను మంత్రి అయినా, ఎంపీ అయినా, 2 రాజ్యసభ ఎంపీలు అయినారు ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో. ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ టైంలో చాలా అవకాశాలు మనకు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు జీరో. అదే ఎందుకు జీరో అవుతుంది సార్? ఇప్పుడు ఎందుకు జీరో? మనలో ఐకమత్యం లేక. ఐకమత్యాన్ని ఎవరు వాళ్ళు చేస్తారా? మనం ఐక్యం కావాలా? మహారాష్ట్రలో మనకు ఇప్పుడు నిల్లు. ఈరోజు మనకు ఇతర రాష్ట్రాలు, మధ్యప్రదేశ్ ఉంది, గుజరాత్ ఉంది, రాజస్థాన్ ఉంది, ఉత్తరప్రదేశ్ ఉంది, అక్కడ ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు మేము నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేసినాము. రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణని లంబాడోళ్లకు రోల్ మోడల్గా, ఇక్కడ లంబాడోళ్ళు ఇక్కడ 6 ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీ ఉన్నారు, ఒక ఎంపీ ఉన్నారు, ఒక డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉన్నారు, ఒక విప్ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా దేశంలో కూడా ఈ లంబాడీలు తెలంగాణ మాదిరిగానే వచ్చే విధంగా వారు సహకరించాలని చెప్పి వారికి కోరడం జరిగింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలంగాణ మోడల్గా మేము రోల్ మోడల్గా లంబాడీలకి, మేము బంజారాలకి రోల్ మోడల్గా తీసుకెళ్ళబోతున్నాం. సో దానికి వారి సహకారం తీసుకొని ముందుకు నడవాలి. కానీ కేవలం ఈయన ఎస్టీ నుంచి తీసేయమంటున్నాడు, ఈయన సపోర్ట్ చేయడు. ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఎవరినో తీసేయాలా పెట్టాలనేది ఉండదు. అది పార్లమెంట్ పని, పార్లమెంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ आज अपने जो पार्टी अपने की दिशा आज న్యాయంగా की ఒక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దిశ. ఆ మోడీ కేరస్ మోడీ గారు చెప్తున్నారు. అవ 700 కోట్లతో మోడీ గారు కూడా మన యొక్క పౌరాగఢ్లో మ్యూజికల్ మందిరం కట్టించిండు, దాన్ని ఓపెన్ చేసిండు. మళ్ళీ బంజారాలే బలవంతులు, బంజారాలని రేపు పాకిస్తాన్తో యుద్ధం జరిగితే బంజారాలని మనం ముందుకు తీసుకురావాలి, వాళ్ళే కొట్లాడతారు. బంజారాలు ఈ దేశంలో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పనులు చేసినారు, సాక్రిఫైస్ చేసినారు అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు. సో అదే మోడీని అడుగుతున్నాం, మోడీ గారు మీరు మా గురించి ఇంత గొప్పగా చెప్తున్నారు కదా, మాకు అన్యాయం జరిగిపోతుంది దేశంలో ఒక తెలంగాణ, ఆంధ్ర, ఒడిశా, బీహార్, జార్ఖండ్, బీహార్లో ఎస్టీలుగా ఉన్నాం మేము, మిగతా చోట్ల లేవు. మీరు ఎస్టీలుగా చేయండి. మీరు 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ అంటున్నారు, 1 నేషన్ 1 రేషన్ అంటున్నారు, 1 నేషన్ 1 కాన్స్టిట్యూషన్ అంటున్నారు. వై నాట్ 1 నేషన్ 1 బంజారా? వై నాట్ 1 నేషన్ 1 బంజారా అండ్ 1 రిజర్వేషన్? ఇది మీరు చేయాలని చెప్పేసి మేము మోడీ గారి మీద ఒత్తిడి తెస్తాము. మేము నగారా వజాయించబోతున్నాం. దీన్ని మనం సమాయత్తం కావాలి. కానీ ఇక్కడ ఎవడో తెలిసి తెలియని వాడు మనల్ని తీసేస్తామంటే ఇదేం తమాషాలు అనుకుంటారా? రాజ్యాంగంతో ఆటలాడుతున్నారా? ఇది రాజ్యాంగం, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగం. 20 సంవత్సరాలు అన్యాయం జరిగింది మనకు, 56 నుంచి 76 వరకు. ఆ అన్యాయాన్ని సరిదిద్దింది ఇందిరాగాంధీ. మనకి ఇక్కడ అవకాశం కల్పించింది రాజకీయంగా. ఒక మరి ఎన్ని రకాలుగా మన వాళ్ళు అన్ని ఫీల్డ్లో వస్తున్నాం. అదేవిధంగా పేదరికం కూడా ఉంది. దాని గురించి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొందరు ఉద్యమ నాయకులు కావచ్చు, సంఘ నాయకులు కావచ్చు, లేకుంటే కొందరు లీడర్స్ ఒక ఆలోచన మీద ఉన్నారు. ఏంటంటే బంజారాలో ఒక పార్టీ లైక్ దట్ ఎంఐఎం పార్టీ లాగా బంజారాలో కూడా ఒక పార్టీ వస్తే మనం కూడా రాజ్యాధికారం పొందే అవకాశం ఉంది కదా, పొందే అర్హత కూడా మనకు ఉంది కదా అంటున్నారు. దాని మీద మీ కామెంట్ సార్. గవర్నమెంట్ మీ మైండ్లో ఇటువంటి ఆలోచన రావడం అనేది సహజం. ఎంఐఎంను ఉదాహరిస్తున్నారు. ఎంఐఎం లెక్క మీలో యూనిటీ ఉందా? ఐకమత్యం ఉందా? ఏకిట్టాంగే కూడా खींचना खींचनेमा एक खींचना కూడా హెట खींचना పార్టీ కాల్చగలరు. పార్టీ పెట్టడం అంటే అది పాన్ దుకాణం కాదు. పార్టీ పెట్టడానికి మీలో ఐకమత్యం కావాలా, మీ దగ్గర డబ్బు కావాలా, మీ దగ్గర కమిట్మెంట్ కావాలా. మరి ఇవన్నీ ఉంటే మీరు అది తర్వాత విషయం. కానీ మీరు ఇవి లేవు మన దగ్గర, మనం అది చేయలేము. కాబట్టి ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న పార్టీలలో మనం ఏ విధంగా
మరి మన యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించగలుగుతామో మనమంతా వివిధ పార్టీలో ఉన్నాము. మన పార్టీలలో మనం మన వాళ్ళకు మన నాయకులకు చెప్పి మన యొక్క సమస్యల్ని తీర్చుకునే పరిస్థితి మనం చేసుకోవాలి. కానీ పార్టీ చేస్తాం, పార్టీ ఏముంది, ఒకరోజు మీరు పేపర్లో వస్తుంది, ఒక బోర్డు పెట్టుకుంటారు, మరి దాంతో సరిపోదు. పార్టీ పెట్టడం అనేది దీనికి చాలా మరి ఓపికతో, చాలా డబ్బుతో, చాలా ఐక్యమత్యంతో. ఎంఐఎం పార్టీ అంటే వాళ్ళకి ఐకమత్యం ఉంది. ఎంఐఎం పార్టీ లీడర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, ఆయనకి తను ఏ పార్టీ టికెట్ తీసుకోడు ఆయన జాతి పార్టీ టికెట్ ఇస్తుంది, ఆయన గెలుస్తాడు, ఆయన వాళ్ళకి కావాల్సిందంతా చేసుకుంటూ పోతాడు. అది మనలో లేదు ఐకమత్యం. అది ఐకమత్యం వచ్చిన రోజు అలాంటి ఐకమత్యం మనలో రావాలి అంటే ఏం చేయాలి సార్? అలాంటి ఐకమత్యం మనలో కావాలి. రాకపోతే వాటి ఐకమత్యం ఆడకతో తమైన దోగుదూసు मन चंगा तो काकोटी माँ गंगा तब मन चंगा करो कसन केगे अपन वड़बूड़ बापू गोरमाटी तब पार्टी घालो दे गोरमाटी पार्टी कोनी आगाड़ी मन चंगा काकोटी माँ गंगा हेठ धरती ऊपर राम बीजेपी राम खाली एक राम गौरव राम पूरा एंटायर वर्ल्ड कवर करो आकाशम राम हेठ धरती ऊपर राम। हाँ चाड़ी चुगली मत करो, चाड़ी थी गड़कीला बच गए, लबाड़ी मत बोलो, दारू मत पियो, बोटी मत खाओ, वरकटना मत लो, इससे कर रहे हैं अपन सेवालाल के को बातें ये से जेदाड़ छोड़ियो वो दाड़ तमेरे मुक्ति मीन्स तमेरे शक्ति मळी वो दाड़ तमेरे जो राज्याधिकार मळी जते ताणो आपणे राज्याधिकार में आ भागस्वाम्य आए नहीं राज्याधिकार में भागस्वाम्य जेदाड़ आए का तो सस्यार भागस्वाम्य जेदाड़ तू मार सस्यार मारन तू बेटा मारेश नहीं जना तो भाग मळे असो भाग ज आपण राज्याधिकार में आवणो को तो तमार माई चाड़ी चुगड़ी छोड़नो, लबाड़ी छोड़नो एक ही टांग एक पकड़न कीचड़ छोड़नो, हाँ वरकटनम लेरछी जाते हेल्प करनो ईच वन टीच वन कहते थे भाई अब ईच वन टीच 1000 जना आपने समस्या हल भी है। अगाड़ी तमार मन साफ करो एक ही रूप एक प्रिज्यूडिस मत हो मन चंगा काय बात से तो सर એમાં કહી શકો તો એક જેએસી એરપાર્ટ કરન એક જેએસી એરપાર્ટ કરન अब से ऐक्य वेणु से एक थाटी पर आवण गतो एक जेएससी एरपाट करन और वो जेएससी हेट कुणसी पार्टी का नहीं रहा वो जेएससी हेट अन अपनी बातें अपन करन અને એક પ્લેટફોર્મ ક્રિએટ કરે તો કુરત સર કૂડ કરેવાળો કુણી એક આવો સર કુણી એક આવો સર તમે से जेर पार्टियां जको रे तब कूड़ आओ सो કુણી એક આયા રહે સર હવે अपन ટ્રાય ન કરા તો કાઈ જ भी नहीं। हाँ ट्रायल बात છે ट्रायल बात बोले पर करेवाळो कूड़ी तो रड़ो भाई। हाँ हाँ अब तो से हम पार्टी में बैठा मिले छा जेर पार्टियां जको छा। हाँ तो अब जे कतरी को जेएसी बना मिले छे कहीं कम छे उस्मानिया जेएसी लंबाड़ी से एक सेवालाल सेना घाले तो 10 सेना वेगी एक एलएचपीएस है तो एल एकड़ी चलेगी एच एकड़ी चलेगी पी एकड़ी चलेगी एस एकड़ी चलेगी को आई का मतलब एलएचपीएस एक काय केवड़ी जीव कत सब सग एक जाग सग सेवालाल सेना एक सग सग ऑल इंडिया बजारा सेवा संघ सग ऑल इंडिया बजारा सेवा संघ अब होल इंडिया बजारा सेवा संघ वेगी कत बस को है वो जो एक छे तो अब तुम जेएसी को काय बना तो ये करे ध्यान अस्मान से पण करेवाळो अगाड़ी कमिटमेंट अब आपणे ने आपण अगाड़ी आपण सुधारो अगाड़ी मैं ठीक करो मार मन ठीक करो मार मन ठीक करो पछी दूसरे काम आपण आपणो मन ठीक न वजो अब कुड़ी को आयो मग हाल रोज पार्टी कन की है न तो मग हाल रोज जेएसी की है फिर लारे दाड़ो और मैं भाग पड़ जा रहे और मैं ऐसे विभेदन आ रहे और मैं ऐसे ब्रांच में जा रहे जैसे खाली गौरमाटी ने ओप क्या थी तम इंटेलेक्चुअल सको गौरे जाते चरित्र गौरे जाते चरित्र घरमैन चरित्र गोप चरित्र आज भूक्या लक्की राठोड 7th सेंचुरी में और पछ पेद्द गोप साहित्यवेत्त ठाकरू वड़त्या अकबरेर कोलुमा साहित्यवेत्त और पोतो लक्कीशा बणजारा आशिया खंडवलोने अतिपेद्द धनवंतुडु बाहुबली आर्किटेक्ट वाट नाट ఆయనకు 100 మంది ఆయన సంతానము తర్వాత ఆయన కుటుంబం రక్త సంబంధికులు 100 మంది అందులో అతనికి 8 మంది సంతానం 17 మంది మనవలు ముది మనవలు 24 మంది ముని మనవలు అది ఆయన సంతానం వాళ్ళంతా సాక్రిఫైస్ చేశారు ఆ రోజుల్లో హిందూ మతానికి
ఆ, సమస్య వచ్చినప్పుడు సిక్కు గురువులు హిందూ మతాన్ని కాపాడడానికి పనిచేస్తుంటే మన బంజారాలే వేల మంది, వందలు వేల మంది ఆ రోజు ప్రాణత్యాగం చేసినారు. అటువంటి మహత్తరమైన జాతి మనది, మన త్యాగం చేసినటువంటి మన జాతి. ఈ జాతికి సంబంధించిన ఆస్తులు లోహాగఢ్ 7,000 ఎకరాలు హర్యానాలో ఈరోజు కూడా మన పేరుతో ఉంది. అదేవిధంగా ఈ రోజుల్లో పార్లమెంటు, అదే రకంగా మన రాష్ట్రపతి భవన్, నార్త్ సౌత్ బ్లాక్ ఉన్న భూమి మన లక్కీషా బంజారా తాండా భూమి, అది 350 ఎకరాలు. ఆ రోజు బ్రిటిష్ వాళ్ళు గుంజుకున్నారు ఆ తాండా నుంచి. ఆ తాండాను అక్కడి నుంచి తీసేసినారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. దానికి సంబంధించిన భూమి రావాల్సి ఉంది. మరి అదంతా ఈరోజు మన ఆస్తులు మనకు రావాలి. మన జాతి యొక్క అభివృద్ధికి మనం ఆ రోజు మన ఐకమత్యాన్ని చాటడానికి అందరు తయారు కావాలి. మనం ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రభుత్వాలతో ఉన్నామో, ఏ పార్టీలో ఉన్నామో మనం సిన్సియర్గా హార్డ్ వర్క్ చేయాలా. మన జాతిని అభివృద్ధి పరచుకొని ఐకమత్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. तो गोर समाज आज आपण बंजारा गांधी रवींद्र नाईक साहेब तम वाते सांभळेचो कशेन तो स्टार्टिंग युद्धम स्टार्ट कीधो रवींद्र सर तो आज तारणो वो कतई को अनुभव थी अपने ये बातें कह रहे थे कि हम बंजारा समाज एक वाणी अगर वेगे तो कुछ तो भी करन दिखाड़ा सकन कह रहे थे जे सारू बंजारा समाज पूरा एक वे ना अपन कोशिश करा आणि एकेर टांगे एक न खींचे जू आपण ऐक्यंगा वेरो आलोचना करन आणि अंग जामाके मनवी करो जय सेवालाल. రామ్ రామ్. జై శివలాల్. గౌరవ జాతి ఆశీర్వాదాలు.